الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے قیمتی اثاثہ اس انسان کے لیے ایمان اور اسلام کا ہوتا ہے۔ جس آدمی کے اندر ایمان ہو، اسلام ہو، وہ بہت ہی عظمت والا انسان ہے، اور جس بندے کے اندر ایمان اور اسلام جیسی چیز کا نام و نشان نہ ہو تو وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ہے کیا چیز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے معلوم کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی اچانک سے نمودار ہوا، وہ شدید سواد الشعر، اس کے بال بھی بڑے سیاہ رنگ کے تھے، کپڑے بھی سفید اور بال سیاہ رنگ کے تھے، لا یعرفہ منا احد، اس شخص کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، ولا یری علیہ اثر السفر، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کے سفر کے اثرات تھے کہ اس کے بال پراگندہ ہوں، اس کے اوپر گرد و غبار لگا ہو، ایسی بھی کوئی علامات نہیں تھی، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران پر رکھ دی۔ پھر کیا کہتا ہے؟ قال فاخبرنی عن الاسلام، اس نے پہلا سوال کیا، اللہ کے پیغمبر مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے ایمان کی کیا ہے علامت؟ شرط توحید اور رسالت کی گواہی، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے تو روزے رکھا کر، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تیرے پاس استطاعت ہو، اگر تیرے پاس گنجائش ہو، زیادہ راہ کی گنجائش ہو، تو پھر تو کیا کر؟ بیت اللہ الحرام کا حج بھی کر۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے، پھر نماز قائم کرے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، پھر رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، تو پھر بیت اللہ الحرام کا حج کرے۔ یہ 5 چیزیں جس بندے میں ہوں وہ مسلمان ہے۔ جب یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پھر کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب جواب دیا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ یہ سوال کرتا ہے پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے، یہ کیسا سوال کرنے والا ہے؟ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آ، اور اس کے تمام
रसूलों पर ईमान लेकर आ, वतुमिना बिलक़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तो तकदीर के ऊपर ईमान लेकर आ कि जो खैर है या जो शर है सारा तकदीर के मुताबिक हो रहा है, और तकदीर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ लिख दिया है। ये 6 चीज़ों का नाम ईमान है। अब उसने तीसरा सवाल किया, क़ाला अख़बिरनी अनिल एहसान, उसने पूछा अल्लाह के पैगम्बर मुझे खबर दीजिए कि एहसान क्या चीज़ है, एहसान किसे कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, तो इस अंदाज से इबादत कर कि गोया तू अपने रब को देख रहा है, अल्लाह को देख रहा है। अगर ये कैफियत तुझसे ना बन पड़े तो ये ज़रूर है, फ़इन्नहु यराक, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे देख रहा है। इस चीज़ का नाम एहसान है। अब उसने और सवाल किया, क़ाला अख़बिरनी अनिस्साअ, मुझे क़यामत के बारे में बतलाइए कि क़यामत कब वाक़े पज़ीर होगी, वक़ू होगा उसका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, इस बारे में जिससे सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी कि जिस कदर सवाल करने वाले को इसका इल्म है, उसी कदर जिससे सवाल किया गया है उसको मालूम है। यानी कि जिस कदर तुझे मालूम है उसी कदर मुझे मालूम है। तो उसने क्या फरमाया, क़ाला फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही बतला दीजिए क़यामत की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, उसकी निशानी ये है कि एक लौंडी अपनी सरदार को, अपनी सैयद को जन्म देगी। ये क़यामत की निशानी है कि एक लौंडी अपनी हुक्मरान को जन्म देगी। और क्या फरमाया, वअन तरल हुफ़ातल उरालता रिआअश-शाई यततावलून फिल बुनियान, तू देखेगा क़यामत के करीब के नंगे पैर, नंगे बदन, गरीब कंगाल किस्म के चरवाहे वो इमारतें बनाने में एक दूसरे से सबकत ले जाएंगे। एक गरीब चरवाहा जो माजी के अंदर गरीब था, वो 25 मंजिला अगर बिल्डिंग बनाएगा, इमारत बनाएगा, तो उसके बराबर वाला जो दूसरा गरीब जो माजी में था, चरवाहा था, वो 26 मंजिला बनाएगा, और तीसरा उसके मुकाबले में 27 मंजिला बनाएगा। यानी कि तू देखेगा बिल्डिंगें, इमारतें बनाने में वो एक दूसरे से सबकत ले जाएंगे। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, ये 4 सवाल उसने किए, सुम्मन तलक़ा, फिर वो आदमी चला गया। सुम्मा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, थोड़ी देर में ठहरा, थोड़ी देर ठहरा। सुम्मा क़ाला, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर, ए उमर, अतदरी मनिस्साइल, क्या तू जानता है ये सवाल करने वाला कौन था। मैंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं कि ये सवाल करने वाला कौन आदमी था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, हादा जिब्रील, ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अताकुम युअल्लिमुकुम अम्र दीनिकुम, ये तुम्हारे पास आए थे तुम्हारे दीन के मामलात सिखलाने के लिए, तुम्हें ईमान का मतलब समझाने आए थे, तुम्हें इस्लाम का मतलब समझाने आए थे, तुम्हें एहसान का मतलब समझाने आए थे, और तुम्हें यह भी समझाने आए थे कि क़यामत का इल्म किसी के पास नहीं सिवाय अल्लाह के, और क़यामत की ये चंद निशानियाँ तुम्हें सिखलाने आए थे। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना फ़ज़ल है मुसलमान लोगों पर कि उन्हें किस किस अंदाज से दीन की बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाता है। अगर कोई इंसान सवाल नहीं कर रहा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानी सूरत के अंदर भेज कर सवाल और जवाब की नशिस्त कायम की और सहाबा कराम को इसका इल्म सिखला दिया। तो ये है ईमान, ये है इस्लाम। जिस शख्स में 5 चीज़ें इस्लाम वाली जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की वो होंगी, वो मुसलमान कहलवाने का हकदार होगा। और ईमान वाली जो 6 शर्तें नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं, वो जिस आदमी में 6 शर्तें होंगी वो अपने आप को मोमिन कहलवा सकता है।
اور جس آدمی کے اندر عبادت اس قدر اچھی ادا کرنے کا ایک خاصہ موجود ہو کہ وہ اس انداز سے عبادت کرتا ہو کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پھر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر احسان کی علامت موجود ہے، اور قیامت پر ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے۔